आई एम ए भारतीय मेक इंडियन हूँ आई लाइक टू इट भात मते राइस खाइबा पसंद कहवा शुणा बेले हुए तो अजीब न लगुथ पारे किंतु थरे भावतु तो कौन से लेखार जिते बेले एमिति भाषा लिखाई आपन को पढ़िला बेले अजीब लगनी कन्फ्यूज होती कि हवा भी स्वाभाविक पूरा देश में जिते बेले यही प्रसंग कंट्रोवर्सी रूप नहीं ताहले साधारण जनता कन्फ्यूज हेबे ही तो आज्ञा हाँ आप ठीक गेस करिसेंती आजिर प्रसंग इंडिया वर्सेस भारत। नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वाति शिवलग्ना आपण समस्त को स्वागत करछि स्वाति शिवलग्ना यूट्यूब चैनल रे। तेबे चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा आजिर विचार विमर्श। सेप्टेम्बर 5 तारिख रे टाइम्स नाउ रे गोटे रिपोर्ट प्रकाश पाइला जेउथिरे कुहा गला मोदी सरकार लाइकली एक रिजोल्यूशन आनिबा को जाउछंती पार्लियामेंट रे जेउथिरे देशर ना चेंज करा जाई इंडिया रु भारत रखा जिवो। खबर प्रकाश पाइला खणी लोकमानक भितरे जुक्ति आरंभ होई गला किए भारत सपक्ष जुक्ति बढ़िला तो किए इंडिया सपक्ष सोशल मीडिया रो केते जन भक्त अंकर ए नै सेमानकर पोस्ट चलेबा मध्ये आरंभ करिदेले। शुणी आश्चर्य लगुच ना स्वाधीनतार 76 वर्ष पर प्रश्न उठुची देशर ना को नहीं। तेबे आसंतु प्रथमे जानि रखिबा प्रकृत रे आम देशर ना कोन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया रु स्टार्ट होथिबा बेले आर्टिकल 1 रे एहा मेंशन करा जायछि इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। ठीक से ही परी भारत का संविधान माने हिंदी वर्जन रे एहा मध्ये लिखा जायछि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। केवल सेतिकी नुहे आर्टिकल 52 टू 62 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75 एंड 78 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया CJI माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यही परी कन्स्टिट्यूशन अनेक आर्टिकल्स रे इंडिया शब्दर प्रयोग देखा मिले। देशर विभिन्न कन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एवं अनेक बुनियादी ऑर्गेनाइजेशंस बा इंस्टीट्यूशंस रो ना रे मध्य इंडिया शब्दर प्रयोग देखा मिले जेमिति इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवेज, इंडिया पोस्ट, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एमिति अनेक। एबे तो गोटे जिनिस स्पष्ट हो गला कि आम देशर संविधान जो महामनीषी माने लिखिछंती से माने आम टेरिटोरी बा देशर नाम पाई दुईटी जाक शब्द इंडिया एवं भारत को उचित मन करथिले। तेनु करी तो भारतीय संविधान बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे दुईटी जाक शब्दर प्रयोग देखिबा मिली थाए। हाँ आमे कहि परिबा जेते बेले आमे देवनागरी स्क्रिप्ट हिंदी भाषा किंबा अन्य कोनसी भारतीय भाषार प्रयोग करिथांती सेते बेले आम टेरिटोरी बा देश को भारत बोली कहिथांती एवं निजको भारतीय कहि संबोधन करिथांती। किंतु जेते बेले आमे रोमन स्क्रिप्ट अंग्रेजी भाषा किंबा अन्य कोनसी विदेशी भाषार प्रयोग करिथांती सेते बेले आमे आम टेरिटोरी बा देश को इंडिया बोली कहिथांती एवं निजको इंडियन कहि संबोधित करिथांती। केवल भाषार ही फरक किंतु इमोशन इंडिया प्रति जेतिकी भारत प्रति मध्य सेतिकी रहिछि। एबे आसंतु जानिबा एही संबंध रे इतिहास कौन कहे। ऋग्वेदर मंडल 1 सूक्त 35 श्लोक 8 रे सप्त सिंधुर वर्णना देखा मिले किंतु कथा एतिकी जे ओल्ड पर्सियन लैंग्वेज रे स को ह कहिकी प्रोनाउंस करा जाए। जोरास्ट्रियन बा पारसी माने जेउ माने पर्सिया बा आजिर ईरान रु आसीथिले से माने तांको होली बुक रे सप्त सिंधु को हप्त हिंदू मेंशन करथिले। आउ एठी माने हप्त हिंदू कही केवल नदी को रेफर करुनथिले परम पूरा जियोग्राफिक एरिया को रेफर करुथिले जहाँ सिंधु नदीर उपत्यका थिला एवं एई कथा 3000 वर्ष पूर्वर अराउंड 1200 BC। ईयर 516 BC रे पर्सियन आक्यामेनिड्स डेरियस 1 अंडर रे सिंधु नदीर उपत्यका को कनकर करनेले। आक्यामेनिड्स प्राचीन पर्सियार गोटे एम्पायर थिला आउ जहार राजा थिले डारियस। ग्रीक माने हिंद्र नॉलेज एही आक्यामेनिड्स का ठारू ही पाइथिले। तांको डायलेक्ट रे एच साउंड रो प्रोनाउंस हो नथिला। एबे हिंदस बनिगला इंडस आउ सिंधु नदी बनिगला इंडस रिवर। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस तांको बही रे इंडस रिवर रो मेंशन करी कहिसंती कि केमिति सेही नदी रे बहुत सारा क्रोकोडाइल्स थिले। ता सहित एई बही रे इंडिया एवं इंडियन शब्दर भी मेंशन रहिछि। एई बहीर 127 पृष्ठ रे लिखा जाइछि देयर आर मेनी इंडियन नेशंस नॉन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज सम ऑफ देम आर नोमैड्स सम नॉट।
ଇୟର 326 BC ରେ ମାସେଡୋନିଆନ୍ ରାଜା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଭେଟ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସେହି ସବୁ ରିଜନ୍ସକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କରାଗଲା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଏରିଆ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର କୂଳରେ ଥିଲା। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଏବଂ ଲୁସିଏନ୍ଙ୍କ ରାଇଟିଂସରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡି ବେଳକୁ ମିଡିଲ୍ ପର୍ସିଆରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ସର୍ଫିକ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଆଡ୍ କରାଗଲା। ସ୍ଥାନର ମାନେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ରିଜିଅନ୍ ବା କଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ ମିଳିଗଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ନାଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ଇୟର 262 ଏଡିରେ ନକ୍ସ ଏ ରୁସ୍ତମ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ବୋଥ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମେନସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଭାରତ ବା ଭାରତବର୍ଷର ଉଲ୍ଲେଖ ଆମକୁ ପୁରାଣ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଏବେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି 1000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡିରେ ଆସିଥିଲେ। 1608ରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେବେ ଏବେ ଯଦି କେହି ଆମକୁ ଏହା କହିବ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଗାଳି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି? ଆଉ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପଲିଟିସିଆନ୍ ହରନାଥ ସିଂ ୟାଦବ। ଲାଗୁଛି ମହାଶୟଙ୍କର ଇତିହାସ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଅଧିକା। ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦ ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଗାଳି କଦାପି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କହି ପଲିଟିସିଆନ୍ ମହୋଦୟ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଦନାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଦୁଇଟି ନାଁ ରହିଲେ କିଛି ଅଜୀବ ଲାଗେନି, କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଏମିତି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାଁ ରହିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ଇଂଲିଶରେ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭାରତ କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାପାନକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଜାପାନ କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜାପାନିଜରେ ଏହି ଦେଶର ନାଁ ହେଉଛି ନିହୋ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚାଇନାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଚାଇନା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଚାଇନିଜରେ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଜୋଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଜର୍ମାନୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ଜର୍ମାନରେ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଡଚଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ମାତ୍ର ଅଜୀବ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ କେହି ତାଙ୍କ ରାଇଟିଂରେ ଏମିତି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରେ କରୁଥିଲି। ୟେସ୍, ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଭାତ, ମୋତେ ରାଇସ୍ ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୁଁ ଏଠି ଆସାମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଶର୍ମାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି। Republic of Bharat, happy and proud that our civilization is marching ahead boldly towards Amritkar। ତେବେ ମହାଶୟ ଆପଣ ତ ଏବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ କହିବେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଭାରତ କହିବେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ କହିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଗାଳି ହେଲା ତେବେ ରିପବ୍ଲିକ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାସପୋର୍ଟରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଗଣରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଣରାଜ୍ୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ଭାରତ ଅଜୀବ ଲାଗିବନି ବା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ କେହି ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ବନିଯାଏନି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ସିନିୟର ପଲିଟିସିଆନ୍ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ କଥା। ସିଏ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଖତରନାକ ବୋଲି କହିଦେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବାଜପେୟୀଜୀ ସାଇନିଂ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ହାରିଥିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ ଉପରକୁ ଯିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫର୍ମର କ୍ରିକେଟର ଏବଂ କମଳା ପସନ୍ଦର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ। ମହାଶୟଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ। We are Bharatiyas. India is a name given by the British and it has been long overdue to get our original name Bharat back officially। ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଏଇ 200-300 ବର୍ଷ ତଳୁ ହୋଇ ଆସୁନି। ଏହା 1000 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତା ସହ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି It will just give me a great deal of satisfaction and fulfillment if we are addressed as a nation by the name Bharat। କିନ୍ତୁ ସେହୱାଗ जी ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଅଲରେଡି ତ ଦେଶର ନାଁ ଭାରତ ଅଛି। ଦେଶର ନାଁ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଉତ୍ତର ରଖିବେ ସେହୱାଗ जी। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ନଥିଲେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ତ ଆପଣ କେବେ ବି ଖୁସି ହୋଇନଥିବେ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ କହି ଚିଲଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ କ୍ରିକେଟ ବି ତ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର। କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ନିଜର ପରିଚୟ ହାସିଲ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏବେ ଜୀବନରେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ନାହାନ୍ତି ତ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେହୱାଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ସେଠି ତ ଇଂଲିଶ ବିଲକୁଲ ବି ପଢ଼ା ହେଉନଥିବ। ଲାଗୁଛି ଦେଶର ନାଁ ଖାଲି ଭାରତ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ଭୁଲିଯିବେ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଦୁଃଖ ଲାଗେ
ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଘର ତୋଳି ସାରିଛି, ଭାବନା ବନି ସାରିଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଗାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇ, ଖତରନାକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ଦେଶର ନାଁକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉନି ତ? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। 2016 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଆଇଏଲ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ଅପୋଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ମୋଦି ସରକାର ଏଇଆ କରି କହିଥିଲେ କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଆର୍ଟିକଲ 1 କହେ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ ସାଲ୍ ବି ଏ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଦେଶର ନାଁକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର କଥା ସେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ହୋଇସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସିଜେଆଇ ଟି.ଏସ୍. ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲିକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରେ ଏହା ରଖିଥିଲେ ଭାରତ ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କଲ୍ ଇଟ୍ ଭାରତ, ଗୋ ରାଇଟ୍ ଆହେଡ୍, ସମୱନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କଲ୍ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ କଲ୍ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ନାଁ ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ତାହା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 2020ରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସିମିଲାର ପିଆଇଏଲ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ନାଁରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦ ହଟାଯାଇ କେବଳ ଭାରତ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ S.A. ବୋବଡେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ବୋଥ୍ ଦ ନେମ୍ସ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଅଲରେଡି କଲ୍ଡ ଭାରତ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ମୋଦି ସରକାର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅନେକ ସ୍କିମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେମିତିକି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଅନେକ। ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ତେବେ କାହିଁକି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଘୃଣା ଲାଗିଲା? କାହିଁକି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ ତାଙ୍କ ଆଲିଆନ୍ସର ଆକ୍ରୋନିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଆଲିଆନ୍ସ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ହଠାତ୍ ଘୃଣା ଭାବର କାରଣ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ର ଆଲିଆନ୍ସର ନେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ତ? ଏବେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ଏଇଆ କହି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବେ, ଯଦିଓ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରିଟିଶ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ତ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏମିତି କେତୋଟି ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଶବ୍ଦକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବିଦେଶଜ, ସଂକର। ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଯାହା ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ। ସକାଳ ବ୍ରସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଡସିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଇଂଲିଶ, ଆରବୀ, ଫାର୍ସି, ଗ୍ରୀକ୍ ଏମିତି ଅନେକ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଇନା, ଆଲମିରା, ବ୍ରସ୍, ବେଡସିଟ୍, ଡକ୍ଟର, ମୋବାଇଲ, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଭେହିକିଲ୍, ବସ୍, ପେନ୍, ପେନ୍ସିଲ୍ ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆମ ନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି, ହିନ୍ଦୁ ବି ଆମ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ବନ୍ଦ କରିଦେବା? ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭାଷା କ'ଣ ସରଳ ହୋଇପାରିବ? ଭାଷାର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କଠିନରୁ ସରଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗଣରାଜ୍ୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଭାରତ, ୱି ଆର୍ ଭାରତୀୟସ୍, ଆମେ ହେଉଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଏମିତି କହି ଆମେ ଭାଷାକୁ ଏକ ଅଜୀବ ରୂପ ଦେବା। ତେବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲିଖିତ ଏବଂ ମୌଖିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ୱି ଆର୍ ଭାରତୀୟସ୍ କହିକିରି ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କହିକିରି ହଉ, ଆମେ ଆମ ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଷାକୁ ଅପମାନିତ ଆମେ ସେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା କୌଣସି ଭାଷାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଶା କରିବି ମିଛ ଭାବନାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇ ଆପଣମାନେ କେବେ ବାସ୍ତବିକତା ଉପରୁ ନଜର ହଟେଇବେନି। ମାନୁଛି ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ କାମ ହିଁ ହେଉଛି ରାଜନୀତି କରିବା, ଭୋଟ ନେଇ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ହଟେଇ ଏହିପରି ଭିତ୍ତିହୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସଚ୍ଚୋଟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ କାମ? ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ତା ପାଇବାର ଲାଳସାରେ ଏତେ ବି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ହରେଇ ବସିବେ। ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏହିପରି ଭିତ୍ତିହୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ନ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଶର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଘଟୁଛି, କୃଷିର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ମୋ ଦେଶ ଏକ ସୁନାର ଦେଶ ବନିପାରିବ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ହେଇକିରି ହଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇକିରି ହଉ, ଆମେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ବା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ଦୁନିଆର ସବୁ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବି, କାରଣ ମୋ ନିଜ ଦେଶ ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ବହୁଭାଷୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ ରହିଲା ଦେଶର ନାମକରଣ କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ଭାଷାଗତ ଶୈଳୀଗତ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ବି ତ ଆମରି ଦେଶର ନା। କାଲି ଯଦି ମୋତେ ଜଣେ ସ୍ୱାତି ନାଁରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ସୋନୁ ନାଁରେ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ତ ବାଧିବ ନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। मेरा भारत महान। आई लव माई इंडिया।